Hello, so friend, here in the second part of the illustration we continue right from example 4.6. So example 4.6 is here: a straight wire carrying a current of 12 ampere is bent into semicircular arc of radius 2 centimeter, like this. The radius is 2 centimeter here. Okay, consider the magnetic field be at the center of the arc. What is the magnetic field due to straight segments? Here these are the straight segments, this one and this one. So what is the contribution of this straight segment to the center of the arc? In what way the contribution to B from the semicircle differ from that of circular loop? In uh, what way does it resemble? Would you answer be different if wire were bent in semicircular arc of same radius but in opposite direction, like this one, in opposite direction as shown figure, whatever it is. But in example 4.6 we should understand this way: the semicircle arc like this one. Okay, and in the case of semicircle arc, the magnetic field at the center is exactly half of magnetic field of the full circle. Like, we consider the full circle, and the magnetic field at the center can be given as B is equal to mu naught I by 2r. Okay, so in case of semicircle of the same radius and same current, the magnetic field at the center of the semicircle would be half. So it is B is equal to mu naught I by 4r. Okay, mu naught I by 4r. So that is first thing. So only you have to put the value of the current and the value of the radius in SI unit, and that will provide you the value of magnetic field. Okay, but the direction of magnetic field, so let's consider this is the direction of the current. Okay, so to find the direction of magnetic field, you watching there this video, and just imagine your right hand. In your right hand you turn your finger in this direction. Okay, how to find the direction of magnetic field? So અહીંયા આગળ તમારા રાઈટ હેન્ડની ફિંગર જે છે એને આ ડિરેક્શનમાં તમે ટર્ન કરો. ઓકે, એક્ઝેક્ટલી આ ડિરેક્શનમાં, તો થંબ છે એ એક્ઝેક્ટલી અંદરની બાજુ એન્ટર થશે, એટલે કે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પરપેન્ડિક્યુલર ઇનવાર્ડ ડિરેક્શનમાં થશે. ઓકે, ચલો સિમિલરલી જો તમારો સેગમેન્ટ છે જે આર્ક છે એ ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં હોય અને સેમ રેડિયસ હોય, તો આ કેસમાં તમારું જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એની વેલ્યુ સેમ રહેશે. મતલબ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એની વેલ્યુ સેમ, બટ ડિરેક્શન જે છે એમાં તમે તમારા રાઈટ હેન્ડની ફિંગર આ ડિરેક્શનમાં જો તમે ટર્ન કરશો તો તમારો થંબ છે આઉટવર્ડ ડિરેક્શનમાં હશે. મતલબ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ધ પ્લેન એન્ડ કમિંગ આઉટ એ ટાઈપનું રહેશે. ઓકે, થર્ડ થિંગ that the contribution of this line segment, मतलब કે આ જે લાઇન છે એને કારણે અહીંયા કોઈ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ મળશે કે નહીં, અહીંયા સેન્ટર આગળ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પ્રોડ્યુસ થશે કે નહીં? તો આન્સર ઇઝ નો. there is no contribution due to line segment. કારણ કે જે અહીંયા આગળ આ જે આપણે જે કહીએ છીએ લાઇન સેગમેન્ટ છે એને કારણે જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એ આ રીતે હોય, એની આજુબાજુ આ રીતે હોય. ઓકે, એની આજુબાજુ આ રીતે પ્રોડ્યુસ થાય, તો એ જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એનું કન્ટ્રીબ્યુશન અહીંયા ના થાય. સો ઇન અધર વર્ડ્સ, આનું જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એની આજુબાજુ આ રીતે હોય, આ રીતે સર્ક્યુલર શેપમાં હોય.
તો એને કારણે અહીંયા આગળ ના થાય. પણ આ જે સેમી સર્કલ છે એનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એનું કન્ટ્રીબ્યુશન અહીંયા સેન્ટર આગળ થાય. આ સેગમેન્ટ છે એનું કન્ટ્રીબ્યુશન અહીંયા સેન્ટર આગળ થાય. સો લાઇન સેગમેન્ટ ડુ નોટ કન્ટ્રીબ્યુટ. ઓકે, તો એનો આન્સર જે છે એ તમારે આ રીતે લખવાનો છે. ચલો, તો અહીંયા લખેલો છે ધ સ્ટ્રેટ સેગમેન્ટ ડુ નોટ કન્ટ્રીબ્યુટ ટુ બી. ઓકે, ફોર ઓલ ધ સેગમેન્ટ ઓફ સેમી સર્કલ આર્ક પેરેલલ ટુ ઇચ અધર ઓલ કન્ટ્રીબ્યુશન, એટલે કે એની વેલ્યુ જે છે આપણે ફાઇન્ડ કરી દઈએ, અને સેમ મેગ્નિટ્યુડ બટ ઓપોઝિટ ડિરેક્શન ઇન ધેટ ટુ બી, મતલબ કે આ કેસમાં ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં હશે. ઓકે, ચલો એક્ઝામ્પલ 4.7. કન્સિડર tightly wound 100 tons coil of radius 10 centimeter carrying current of 1 ampere. What is magnitude of magnetic field at the center of coil? તો મતલબ કે તમારી જે કોઇલ છે એના અંદર કેટલા ટર્ન્સ છે? તો કોઇલના અંદર 100 ટર્ન્સ છે. તો એના સેન્ટર આગળ જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ થાય, અહીંયા આગળ મેં જે ડ્રો કરીએ જરા એ રીતે નહીં, પણ આપણે એક્ઝેક્ટલી એના ટર્ન્સ વિચારવાના છે. એક્ઝેક્ટલી 1 ટર્ન, 2 ટર્ન, 3 ટર્ન, એ રીતે, આ રીતે, બરાબર. અને એના સેન્ટર આગળ જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પ્રોડ્યુસ થાય એના માટે આ જે ઉપરનું ઇક્વેશન છે એમાં ખાલી એન મૂકવાનું છે, કારણ કે એન ટાઈમ્સ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ થઈ જશે. દેટ્સ વાય ધ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ નોટ n I by 2r. Okay, and all you have to do is put the value of n I and r and you will get the answer. So as it is shown in the solution, you can easily get the answer. So I think there is no further explanation is needed here. So the calculation is easy. Now Ampere circuital law and its application. So the first application, that is the magnetic field. Okay, the first application, that is the magnetic field due to long current carrying wire. That is example 4.8. Example 4.8 shows a long straight wire of circular cross section of radius a carrying steady current I. The current I is uniformly distributed across the cross section. Calculate the magnetic field in the region R less than A and R greater than A. So friends, we have already studied this part. I mean, we have studied this example as a theory. તો મતલબ આ થિયરી તરીકે આપણે જોઈ ગયેલા છીએ. આપણે થિયરીમાં જોયું હતું કે લોંગ કરંટ કેરિંગ વાયર હોય, એ વાયરના પરપેન્ડિક્યુલર કોઈ ડિસ્ટન્સ આગળ બહારની બાજુ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કેટલું હોય, તો આપણે જોયું તો એની આજુબાજુ સર્ક્યુલર શેપમાં આ રીતે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ હોય. એન્ડ યુઝિંગ એમ્પિયર સર્કિટલ લો આપણે ઇક્વેશન ફાઇન્ડ કર્યું તો બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ મ્યુ નોટ I by 2 pi r. ઓકે, સો આ આપણે થિયરીમાં જોઈ ગયેલા છીએ. એન્ડ ઓલ્સો જે કરંટ કેરિંગ વાયર હોય એની અંદર એની એક્સિયલ જે લાઇન છે એ એક્સિયલ લાઇનથી કોઈ પોઈન્ટ આગળ અંદરની બાજુ ઇનસાઇડ ધ વાયર પણ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ આપણે જોઈ લીધેલું છે. તો આ થિયરી જે છે એ આપણે જોઈ લીધેલી છે, અહીંયા એક્ઝામ્પલમાં આપેલી છે. સો આને કન્સિડર કરવાની છે IMP થિયરી, અને આપણે અહીંયા હાલ જોશું નહીં કારણ કે થિયરી આપણી ત્યાં પૂરી થઈ ગયેલી છે. ઓકે, સો આ ઇક્વેશન આપણે જોઈ દીધેલું છે, અને આ ઇનસાઇડ ધ વાયર એનું ઇક્વેશન પણ આપણે આ જોઈ લીધેલું છે. સો આ જે એનો ગ્રાફ છે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તમારે MCQ માટે યાદ રાખવાનો છે. તો ગ્રાફ ઓફ B વર્સસ R ફોર ધ કરંટ કેરિંગ વાયર. ઓકે, સો ફ્રેન્ડ, for the solenoid and toroid, the magnetic field and the equation is same. B is equal to mu naught Ni. The N is turns per unit length, and also in case of toroid the equation is mu naught Ni, where N is again turns per unit length. Okay, so we have well studied this theory again.
તો અહીંયા આગળ આપણે એની મદદથી એક્ઝામ્પલ 4.9 જોઈએ. A solenoid of length 0.5 meter has a radius of 1 centimeter and is made up of 500 tons. It carries a current of 5 ampere. What is the magnitude of magnetic field inside the solenoid? બહુ સિમ્પલ છે, વેરી મચ સિમ્પલ. અહીંયા આગળ જે એક્સપ્લેનેશન તમે જોશો તો બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ મી નોટ એનઆઈ ઇક્વેશન યુઝ કરેલું છે. આપણે સીધું એમાં યુઝ કરી શકીએ કે ભાઈ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ, મેં તમને ઇક્વેશન લખાવ્યું હતું, સ્મોલ એન ના લખવો તો બી ઇઝ ઇક્વલ મી નોટ, આ જે એન છે એને શું કહેવાય, લેન્થ, ટર્ન્સ પર યુનિટ લેન્થ, એટલે ટર્ન્સ પર યુનિટ લેન્થ એટલે એન બાય એલ લખવાનું છે, કેપિટલ એન બાય એલ ઇન્ટુ આઈ. તો શું કે આ જે છે એ કેલ્ક્યુલેશન અલગથી કરવું ના પડે, આની જરૂર ના પડે. તમારે લખવાનું છે આની જગ્યાએ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ મી નોટ એન આઈ બાય એલ. મી નોટ એની વેલ્યુ તમને ખબર છે 4 પાઈ ઇન્ટુ 10⁻⁷. ટર્ન્સ કેટલા છે 500. આઈ કરંટ કેટલો છે, તો કરંટ એની અંદર ફ્લો થાય છે 5 એમ્પિયર, અને લેન્થ કેટલી છે 1 સેન્ટીમીટર, એને મીટરમાં મૂકવાની છે 10⁻², એટલે આન્સર મળી જશે. ઓકે, આ ઇક્વેશન યુઝ કરવાનું છે સીધું, તો એટલા ટેસ્લા તમને મળી જશે. ચલો નેક્સ્ટ છે ફોર્સ બિટવીન ટુ પેરેલલ કરન્ટ્સ ધ એમ્પિયર. એનું ઇક્વેશન પણ આપણે જોયેલું છે. ટુ કરંટ કેરિંગ વાયર હોય તો એમનો ફોર્સ મી નોટ I1 I2 L બાય 2 પાઈ આર, આ રીતે આપણે લખતા. ઓકે, તો અહીંયા IA IB L બાય 2 પાઈ D છે, the distance between two wires. So in that way the next theory is, the example is, the horizontal component of Earth's magnetic field at a certain place is 3 into 10⁻⁵ Tesla. The horizontal component of Earth's magnetic field at certain place is 3 into 10⁻⁵ Tesla, and the direction of the field is from geographic south to geographic north. A very long straight conductor is carrying a steady current of 1 ampere. What is the force per unit length on it when it is placed on horizontal table and the direction of current is east to west and south to north? ચલો તો અહીંયા આગળ જરા થોડું એક્સપ્લેનેશન હું તમને આપી દઉં. ધ હોરિઝોન્ટલ કમ્પોનન્ટ ઓફ અર્થ્સ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ, આ જે છે એને આપણે 5th ચેપ્ટરમાં જોવાના છે અને નેક્સ્ટ ચેપ્ટરમાં આપણે જોવાના છીએ, બરાબર. પણ અહીંયા આગળ પહેલાં હું તમને કહી દઉં કે અર્થનું જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એને ઇમેજાઇન કઈ રીતે કરવાનું છે. તો અર્થનું જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે ફ્રેન્ડ્સ, એમાં આ ધારો કે અર્થ છે, ઓકે, અને અહીંયા આગળ એનો સાઉથ પોલ છે અને અહીંયા આગળ એનો નોર્થ પોલ છે. તો એનું જે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે અહીંયાથી એ ઇમર્જ થાય, નીકળે મતલબ કે, અને અહીંયા આગળ આ રીતે અહીંયા નોર્થ પોલમાં એન્ટર થાય. આ રીતે આપણું અર્થનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે મિત્રો. ઓકે, તો અહીંયા આગળ કોઈ સર્ટેન પ્લેસ, અહીંયા આગળ કોઈ જગ્યા છે એનો કેસ લઈએ, અને તમે જરા કોઈ પણ જગ્યા જુઓ, ધારો કે તમે કોઈ આપણે અર્થની ઉપર કોઈ પણ પ્લેસ જુઓ તો આપણા માટે એક શું કહેવાય, પ્લેન કહેવાય ને. અહીંયા અર્થ છે એ આખું સ્ફેરિકલ છે, પણ એનું નાનું કોઈ પણ સ્પોટ લઈએ તો આપણા માટે પ્લેન કહેવાય, અને ત્યાં ટેબલ મૂક્યું હોય એ પ્લેન કહેવાય. તો અહીંયા આગળ જે ટેબલ પડેલું હોય એ ટેબલની વાત કરીએ તો એ ટેબલ ઉપર માની લો, ચલો, તો એ ટેબલ ઉપર અહીંયા આગળ માની લો કે ડિરેક્શનનો જરા સેન્સ લઈએ તો નોર્થ, સાઉથ, બરાબર, અને ઈસ્ટ, વેસ્ટ. ચલો સોરી, આ રીતે જરા કરીએ. ચલો, ઈસ્ટ એન્ડ વેસ્ટ. ચલો, આ રીતે ડિરેક્શન છે, અને આપણું અર્થનું મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જે છે એ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જરા આ રીતે છે, આ ડિરેક્શનમાં. સો ધીસ ઇઝ ધ અર્થ્સ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ, આઈ મીન હોરિઝોન્ટલ કમ્પોનન્ટ ઓફ અર્થ્સ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. ઓકે, અને કરંટ કેરિંગ જે વાયર છે એ વાયર આપણે આ રીતે પ્લેસ કરેલો છે. ચલો, એને પ્લેસ કરવાનું જે છે ને એમાં કહેલું છે
કરંટ ઇઝ 1 એમ્પિયર એન્ડ વાયર ઇઝ પ્લેસ ઇન ડિરેક્શન ઈસ્ટ ટુ વેસ્ટ અને સાઉથ ટુ નોર્થ, આ રીતે કહેલું છે. ચલો ઈસ્ટ ટુ વેસ્ટ તમે વાયર પ્લેસ કરેલો હોય તો તમારો જે વાયર છે ઈસ્ટ ટુ વેસ્ટ આ રીતે પ્લેસ કરેલો છે અને એમાં આ રીતે કરંટ ફ્લો થાય છે. તો એના ઉપર ફોર્સ કેટલું લાગે? ચલો તો આ જે કરંટની ડિરેક્શન છે એટલે કે કરંટ એલિમેન્ટ છે એ અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ બંને વચ્ચે 90 ડિગ્રીનો એંગલ થાય ઈસ્ટ વેસ્ટ માટે. તો આપણું જે ઇક્વેશન છે એમાં ફોર્સનું ઇક્વેશન તમે લખો એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈ એમ્પિયર્સ ઇક્વેશન, ઓકે, આઈ એલ બી સાઇન થીટા. તો આ કેસમાં સાઇન 90 થાય, ઓકે, કારણ કે અહીંયા બી અને અહીંયા આઈ વચ્ચેનો એંગલ છે એ 90 ડિગ્રી છે. તો સાઇન 90 એટલે 1 થઈ જશે. તો ખાલી શું રહેશે? આઈ એલ બી. ચલો આના અંદર વેલ્યુ મૂકવાની છે એટલે આપણો આન્સર થઈ ગયો. આઈ કેટલો છે? તો 1 એમ્પિયર છે. ચલો લેન્થ કેટલી છે? તો લેન્થ કીધેલું છે ચલો અહીંયા કહેલું છે કે વેરી લોંગ સ્ટ્રેટ કંડક્ટર ઇઝ કેરિંગ સ્ટેડી કરંટ. વેરી લોંગ કહેલું છે એટલે આપણે શું કરીએ અહીંયા આગળ લેન્થ વેરી લોંગ માટે તો શું મૂકવી, એટલે આ જરા છે ને એમાં એક ટ્રીક કરી દઈએ આપણે. વેરી લોંગ વાયર છે તો આપણે જરા આમાં આવું કરી દઈએ કે આ જે છે ને લેન્થ એને એફ વડે ડિવાઈડ કરી દઈએ, મતલબ એલને એફના ડિવિઝનમાં લઈ લઈએ, એફ બાય એલ, ઓકે. તો સામે જસ્ટ શું રહેશે? આઈ બી. અને આવું તમે કરો તો ફરક શું પડે? વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ એફ બાય એલ? દેટ ઇઝ સિમ્પલી મિનિંગ દેટ ફોર્સ પર યુનિટ લેન્થ. તમને લેન્થ ખબર નથી તો યુનિટ લેન્થ થઈ જાય. તો આને શું કહેવાય? ફોર્સ પર યુનિટ લેન્થ. આ જે છે ફોર્સ પર યુનિટ લેન્થ થઈ જશે. તો આની અંદર તમે વેલ્યુ મૂકશો તો આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 એમ્પિયર ઇન્ટુ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે 3 × 10⁻⁵, 3 × 10⁻⁵. Okay, so our answer is 3 × 10⁻⁵. Our answer is 3 × 10⁻⁵. ન્યૂટન પર એલ છે અહીંયા આગળ, તો ન્યૂટન પર મીટર. બહુ સિમ્પલ થઈ ગયો. ઓકે, ચલો તો આ જે છે એને શું કહેવાય? તો એના માટે આપણે કહી શકીએ આને કહેવાય ફોર્સ યુનિટ લેન્થ. ઓકે, નેક્સ્ટ છે એ છે સાઉથ ટુ નોર્થ. એટલે કે આપણો જે વાયર છે એને આપણે આ રીતે પ્લેસ કરેલો હોય, સાઉથ ટુ નોર્થ આ રીતે વાયરને પ્લેસ કરેલો હોય, કરંટ આ ડિરેક્શનમાં જતો હોય, તો મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જે છે એ ડિરેક્શનમાં જ તમારો કરંટ જાય છે. અને માની લો કે ઓપોઝિટમાં જતો હોય પણ બંને વચ્ચેનો એંગલ જે છે આ કેસમાં 0 ડિગ્રી થાય છે, ઓપોઝિટ જતો હોય તો 180 ડિગ્રી થાય. તો એ કેસમાં તમે ફોર્સ ગણવા જાઓ તો સાઇન 0 એટલે ફોર્સ 0 થઈ જાય. ઓકે, તો સેકન્ડ કેસ માટે ફોર્સ 0 થશે. ચલો, વેન ધ કરંટ ઇઝ ફ્લોઈંગ ફ્રોમ સાઉથ ટુ નોર્થ, થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, સો એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. ઓકે, ચલો ડિરેક્શનની વાત જરા કરવાની રહી. આપણે આ જ્યારે ઈસ્ટ ટુ વેસ્ટ હોય ને એ વખતે ડિરેક્શન કયું હોય? ચલો અહીંયા આગળ જ્યારે કરંટ આ ડિરેક્શનમાં ફ્લો થતો હોય એ વખતે તમારી જે ફિંગર છે એને આઈએલ ક્રોસ બી, એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈએલ cross B. According to the equation, you have to turn your fingers from the direction of IL. એટલે પહેલાં તમારી ફિંગર આ ડિરેક્શનમાં રાખવાની છે, રાઈટ હેન્ડની આઈએલની ડિરેક્શનમાં, અને પછી એને આ ડિરેક્શનમાં ટર્ન કરવાની. આ રીતે તમે ટર્ન કરો તો તમારો થંબ છે ને ડાઉનવર્ડ રહેશે, નીચેની બાજુ રહેશે. જરા તમે ટ્રાય કરો તો તમે ફિંગર એ બાજુ ટર્ન કરશો ને તો જરા આ રીતની ફિગર બનશે કંઈક. તમારો રાઈટ હેન્ડ છે આ રીતની ફિગર બનશે, કારણ કે આઈએલ જે છે આ ડિરેક્શનમાં છે અને બી છે આ ડિરેક્શનમાં છે. તમે એ બાજુ ફિંગર તમારી ટર્ન કરો તો થંબ જે છે તમારો એ નીચેની ડિરેક્શનમાં રહે. ઓકે, તો ફોર્સ જે છે ફર્સ્ટ કેસમાં એની ડિરેક્શન ડાઉનવર્ડ્સ નીચે હોય. ચલો
તો અહીંયા લખેલું છે ડિરેક્શન ઓફ ધ ફોર્સ ઇઝ ડાઉનવર્ડ્સ. નેક્સ્ટ છે ટોર્ક ઓન રેક્ટેન્ગ્યુલર લૂપ ઇન યુનિફોર્મ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. ચલો મિત્રો, તો અહીંયા આગળ તમને ઇક્વેશન ખબર જ છે, ટાઉ ઇઝ ઇક્વલ ટુ NIAB. હા, ચલો, ટાઉ ઇઝ ઇક્વલ ટુ IAB સાઇન થીટા. n ટર્ન્સ હોય તો ટાઉ ઇઝ ઇક્વલ ટુ NIAB સાઇન થીટા એવું થઈ જશે. NIAB n ટર્ન્સ માટે સાઇન થીટા. જો સિંગલ ટર્ન હોય તો જસ્ટ શું થાય, IAB સાઇન થીટા. ઓકે, એમાં આગળનો ભાગ છે ને IA ઓર NI, આ જે આગળનો ભાગ છે એને કહેવાય મેગ્નેટિક મોમેન્ટ. લાઈક હિયર m ઇઝ ઇક્વલ ટુ IA, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ મેગ્નેટિક મોમેન્ટ. ઓકે, તો અહીંયા m તમે મૂકી દો તો MB સાઇન થીટા એવું થઈ જાય, એટલે કે ટાઉ વેક્ટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ m વેક્ટર ક્રોસ b વેક્ટર એવું થઈ જાય. ચલો, એક્ઝામ્પલ 4.11. A 100-ton closely wound circular coil of radius 10 cm carries current of 3.2 ampere. 100 ટન છે, આ રીતે ક્લોઝલી વાઉન્ડ 100 ટન્સ છે, એનો રેડિયસ આપેલો છે 10 સેન્ટીમીટર અને એમાં કરંટ ફ્લો થાય છે 3.2 એમ્પિયર. વોટ ઇઝ ધ ફિલ્ડ એટ ધ સેન્ટર ઓફ ધ કોઇલ? કોઇલના સેન્ટર આગળ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કેટલું હોય? તો બહુ સિમ્પલ છે આના માટે. તો એના માટે ઇક્વેશન છે μ0 NI/2R. આપણે આગળ જોઈ લીધું છે એ રીતે, એમાં વેલ્યુ મૂકી એટલે થઈ જાય. વોટ ઇઝ ધ મેગ્નેટિક મોમેન્ટ ઓફ ધ કોઇલ? તો મેગ્નેટિક મોમેન્ટ મેં તમને હાલ સમજાવ્યું પ્રમાણે, મેગ્નેટિક મોમેન્ટ હાલ અહીંયા સમજાવ્યું પ્રમાણે IA ઓર n ટર્ન્સ હોય તો શું થાય મેગ્નેટિક મોમેન્ટ? n ટર્ન્સ હોય તો શું કરવાનું? n ટાઈમ્સ મેગ્નેટિક મોમેન્ટ, એટલે કે NI આવી થઈ જાય, NIA. ઓકે, તો અહીંયા આગળ n એટલે કે ટર્ન્સ મૂકવાના છે, I એટલે કે કરંટ મૂકવાનો છે 3.2 એમ્પિયર, અને A એટલે એરિયા મૂકવાનો છે રેડિયસ ઉપરથી πr². ઓકે, એટલે આપણો આન્સર થઈ જશે, ક્યાં ગયો અહીંયા આગળ, ધ મેગ્નેટિક મોમેન્ટ NI અને એરિયા કેટલો મૂકવાનો? πr². ક્લિયર? એટલે જે મેગ્નેટિક મોમેન્ટ છે એનો યુનિટ પણ થશે એમ્પિયર પર મીટર સ્ક્વેર, કારણ કે મેગ્નેટિક મોમેન્ટ m ઇઝ ઇક્વલ ટુ IA. ઓકે, એટલે કે એમ્પિયર પર મીટર સ્ક્વેર. જરા યાદ રાખજો, આ બહુ IMP છે. ધ ડિરેક્શન એ રાઈટ હેન્ડ થંબ રૂલ છે, એનાથી નક્કી થાય. એટલે કે તમારી ફિંગર છે કરંટની ડિરેક્શનમાં ફ્લો કરવાની. માની લો કે આ રીતે રિંગ છે, આમાં કરંટ આ રીતે ફ્લો થતો હોય તો તમારી જે રાઈટ હેન્ડની ફિંગર છે એને ડિરેક્શનમાં ટર્ન કરવાની. પછી શું ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું આમાં? C. ના, નેક્સ્ટ કીધેલું છે ધ કોઇલ ઇઝ પ્લેસ્ડ ઇન વર્ટિકલ પ્લેન એન્ડ ઇઝ ફ્રી ટુ રોટેટ અબાઉટ હોરિઝોન્ટલ એક્સિસ which coincide with its diameter. A uniform magnetic field of 2 Tesla in the horizontal direction exists such that initially the axis of the coil is in the direction of the coil. The coil rotates through an angle 90 degree under the influence of magnetic field. What are the magnitudes of the torque on the coil in the initial and final position? What is the angular speed acquired by the coil when it rotates by 90 degree and the moment of inertia? જો આ જે છે એમાં 11th નો આપણો પાર્ટ છે ને એનો યુઝ કરવાનો છે. હવે ટોર્ક માટે આપણું ઇક્વેશન છે MB sin થીટા, જે આગળ વાત કરીએ પ્રમાણે. તો ઇનિશિયલી થીટા બરાબર 0 છે તો 0 લો તો ઇનિશિયલ ટોર્ક 0, બસ સિમ્પલ લેવાનું છે. ઓકે, પણ પહેલા તમને જરા ફિગર કહી દઉં કે શું કહેવા માંગે છે. જે રિંગ છે ને આપણી એ આ રીતે છે. માની લો કે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે એ આ ડિરેક્શનમાં છે. સો ધીસ ઇઝ ધ ડિરેક્શન ઓફ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ. ઓકે, અને જે તમારી કોઇલ છે એ આ રીતે છે. ઓકે, અને એનું જે એક્સિયલ લાઇન છે એ પણ એ ડિરેક્શનમાં છે. એકચ્યુઅલી આને જરા પ્રોપરલી ડ્રો કરું. આ રીતે તો એની એક્સિયલ લાઇન જે છે એ પણ આ ડિરેક્શનમાં છે. એટલે એની મેગ્નેટિક મોમેન્ટ m, ઓકે, અને B એ બંને સેમ ડિરેક્શનમાં છે. તો ટોર્ક
ટાઉ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ બી સાઇન 0. તો ટોર્ક છે 0 થશે આ કેસમાં. પછી એને રોટેટ કરવાનું કીધું કેટલું 90 ડિગ્રી. તો મતલબ આ જે કોઇલ છે ને એને રોટેટ કરવાની 90 ડિગ્રી. 90 ડિગ્રી રોટેટ કરો એટલે કોઇલ આ રીતે તમે કરી દો છો અને એની જે મેગ્નેટિક મોમેન્ટ છે આ બાજુ આવી જાય છે એમ. ઓકે, એટલે 90 ડિગ્રી કરી દો એ વખતે ટોર્ક સાઇન 90 એટલે એમ બી પ્રમાણે ગણવાનું. તો 90 ડિગ્રી કરી દો તો ટોર્ક ટાઉ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ બી. એમ એટલે મેગ્નેટિક મોમેન્ટ તમે અહીંયા ફાઇન્ડ કરીને 10 a અને બી મેગ્નેટિક ફિલ્ડ 20 ન્યૂટન મીટર ટોર્ક થાય. ક્લિયર? બીજું શું કીધું? વોટ ઇઝ ધ એંગ્યુલર સ્પીડ અક્વાયર્ડ બાય ધ કોઇલ વેન ઇટ રોટેટેડ બાય 90 ડિગ્રી? ધ મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા ઓફ ધ કોઇલ ઇઝ 0.1 કિલોગ્રામ મીટર સ્ક્વેર. ઓકે, વોટ ઇઝ ધ એંગ્યુલર સ્પીડ અક્વાયર્ડ બાય ધ કોઇલ when it has rotated by 90 degree? અને 90 ડિગ્રી રોટેટ